باغوں کے شہر پر بادل چھا گئے، مانسون کی زبردست پیل کی پیش گوئی، طوفانی بارش کے ساتھ جھکڑ چلنے کی خدشات۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، طوفانی بارشوں سے خطر منڈلانے لگے۔ پنجاب میں رین ایمرجنسی دفعہ 144 نافذ، ڈیموں، دریاؤں، نہروں میں، تالابوں اور جھیلوں میں تیراکی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے کی اجازت نہیں۔ اطلاق 30 اگست تک ہوگا۔ اورنج ٹائم ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم، میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ، اے ٹی ایم کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ کے ذریعے کرائے کی ادائیگی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں الیکٹرک رکشا متعارف کروانے پر اتفاق کیا گیا۔ لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مزید بجٹ جاری، سمن آباد زون کو 28 کروڑ 70 لاکھ، مسٹر زون کو 79 کروڑ 20 لاکھ ملے۔ مسٹر زون 2 کے لیے 69 کروڑ 70 لاکھ، شالامار زون کے لیے 11 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری۔ بجٹ سڑکوں، سیوریج اور واٹر سپلائی اسکیموں کے لیے دیا گیا۔ سفارشی کلچر کی چھٹی، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جدید نظام رائج کرنے کا فیصلہ۔ ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز پر گاڑیوں میں سینسرز، کیمروں کی تنصیب ہوگی۔ تمام سینٹرز پر ٹیسٹنگ کے لیے نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ وارڈنز کی مداخلت ختم ہو جائے گی۔ چینی کی قیمت 173 روپے فی کلو مقرر، چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کلو ہوگا۔ چینی کی قیمت میں 4 ماہ کے لیے رد و بدل کیا گیا ہے۔ سلسلہ جولائی، اگست، سپتمبر اور اکتوبر تک چلے گا۔ حکومتی اقدامات کے بعد چینی کی قیمت کم ہوئی، پرائس کنٹرول افسران کو قیمتوں پر عمل درآمد کا ٹاسک مل گیا۔ مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں دوسری بار اضافہ، مسافر ٹرینوں کے کرائے 2% بڑھ گئے، فری ٹرین کے کرایوں میں 3% اضافہ ہوا۔ کاربن لیوی کے نفاذ سے موٹر سائیکل مہنگے، سوزوکی کمپنی نے قیمتیں 3900 سے 5900 تک بڑھا دی۔ جی ایس 150 3,900 روپے اضافے سے 3,92,900 کی ہو گئی۔ جی آر 150 اور جی ایس ایکس 125 5,900 روپے مہنگی ہو گئی۔ پیکٹا میں بڑی تنخواہوں پر افسر بھرتی کرنے کا فیصلہ، 4 ایم ڈی بھرتی کیے جائیں گے، تنخواہ 9,85,000 ماہانہ ہوگی۔ 10 ڈائریکٹر کی پوسٹوں پر بھی بھرتیاں کی جائیں گی، ماہانہ 7.5 لاکھ معاوضہ دیا جائے گا۔ درخواستیں 4 اگست تک جمع کروائی جا سکیں گی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا عمل تیز، بروقت ریٹرن جمع نہ کروانے والے ٹیکس دہندگان کے لیے وارننگ، ایف بی آر نے تاجروں کے شاہانہ طرز زندگی کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انکم ٹیکس دہندگان کے اکاؤنٹس، جائیداد، غیر ملکی اثاثوں کا بھی ڈیٹا طلب کر لیا۔ 6 ماہ کے دوران لیسکو کے 706 ٹرانسفارمر خراب، ٹرانسفارمر جلنے اور خراب ہونے کے واقعات بڑھ گئے۔ کمپنی کو 70 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، صارفین کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی سے دسمبر تک کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ کلندر پورہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ جواب دے گیا، پلانٹ پر لگے تمام نلکوں میں پانی کی سپلائی معطل، علاقہ مکین پانی کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ مہنگائی کے دور میں بھی شہریوں کو مفت پانی میسر نہیں۔ عوامی رکشہ یونین کا مہنگے پیٹرول کے خلاف احتجاج، رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مہنگائی کے خلاف نعرے بازی، مرکزی مصنف اور ملی رکشہ یونین کا بھی احتجاج۔ غریب دشمن پالیسیاں نامنظور کے نعرے، مدعا جماعت اسلامی کا گلشن رابی میں مہنگائی کے خلاف مظاہرہ۔ حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا، بجلی 25 روپے یونٹ پر لانے کا کہہ دیا۔ پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کا تیسرے روز بھی احتجاج، اچرا فرنیچر مارکیٹ میں مظاہرہ، ریلی نکالی گئی۔ فرنیچر سازی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد میں شرکت، غیر رجسٹرڈ برانڈز کی فرنیچر نمائشوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ معاون خصوصی سلما بٹ کا جعلساز مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن ٹھوکر میں واقع 4 معروف فوڈ پروڈکشن یونٹس پر چھاپے، قوانین کی خلاف ورزی پر تمام یونٹس بند، مقدمہ درج، 12 لاکھ جرمانہ، جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والا یونٹ بھی بند کر دیا گیا۔
हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। मुअत्तल अरकान की बहाली का फैसला स्पीकर मलिक अहमद खान की वतन वापसी पर होगा। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन मुर्तबा शुजा की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे। 26 अरकान बहाल हुए तो ठीक, वरना असेंबली के बाहर असेंबली लगाएंगे। ईडन हाउसिंग स्कैंडल मुतासरीन की सुनी गई। मुतासरीन को रकम की वापसी का सिलसिला जारी। ईडन हाउसिंग के मुतासरीन को अरबों रुपए मालियत के चेक दिए गए। चेयरमैन नैप ने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। अपनी जमीन अपना घर पोर्टल पर मजीद दरख्वास्तों की वसूली बंद। मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त प्लाटों की फाहमी अगले मरहले में दाखिल। ऑनलाइन दरख्वास्तों के जरिए 2000 मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को डीसी पंजाब हाउसिंग सिकंदर ज़ीशान की ब्रीफिंग। लाहौर की वैक्सीनेटर्स के लिए मोटर बाइक्स आ गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, कोऑर्डिनेटर सारा अहमद की शिरकत। 10 अजला में वैक्सीनेटर्स को 200 मोटरसाइकिल दिए गए। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की तुर्क कौंसल जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब के फंड मंजूर। जेलों में 12,000 से ज्यादा जदीद कैमरे नस्ब होंगे। मुलाकातियों की कड़ी निगरानी और टाइट सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का 3 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। एडहॉक रिलीफ अलाउंस और पेंशन में इजाफा। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। मुलाजमीन के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी दी गई। डीजी पैरा फरूख खतीब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आईजी बोले पैरा फोर्स तजावुजात ज़ख़ीरा अंदोजी मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की खुली कचहरी शहरियों की शिकायत और मसाइल सुनी। अफसरान को अहकाम जारी किए। नाक़िस तफ्तीश पर मुतअद्दिद इंचार्जेस की सरजमीश और शोकास नोटिस जारी। एएसपी डिफेंस शहर बानो नकवी की खुली कचहरी अवाम के मसाइल सुनकर हल के अहकाम जारी किए। एमपी बीबी वडेरी मियां इमरान जावेद की खुली कचहरी ग्रीन टाउन बागड़ियां गजुमत्ता काछा के मसाइल पर बात हुई। अवामी नुमाइंदों ने हल्के के मसाइल जल्द हल करने का वादा किया। चौधरी इशफाक जट, इमरान शफी भट्ट, हाजी हमीद सुल्तान, चौधरी तारिक महमूद की शिरकत। पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल इलेक्शन मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमीशन नूर अहमद कुरैशी कायम मकाम सदर नामजद। खिदमत ग्रुप का हंगामी इजलास। इलेक्शन की तय तारीख पर बातचीत। चेयरमैन खिदमत ग्रुप शेख अकील, कामरान हमीद भट्ट, कमर सरफराज शेख की शिरकत। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के एहतमाम सेमिनार। मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल IR अब्दुल बासित की ख़ुसूसी शिरकत। मोहम्मद आसिफ, कामरान खलील, रफीकुर रहमान, एडवोकेट एहसन बिर्क समेत भी शरीक हुए। चाइनीज लैंग्वेज कोर्स की तकमील पर तकरीब। SPU एहलकारों की पेशेवराना तरबियत में अहम संग मील। SP हेडक्वार्टर्स मनावा में तकरीब हुई। एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट उस्मा सलीम, DIG मुंतज़िर मेहदी की शिरकत। नुमाया कारकर्दगी पर असनाद और इनामात दिए गए। फ्लैटीज होटल में इंटरनेशनल खिदमत कॉन्फ्रेंस। पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह ने सदारत की। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह, सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश का इजहार ख्याल। सुफ़रा इकराम की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक नए कवानीन बारे तरबियती वर्कशॉप। एक्ट 2024 के कानूनी पहलुओं पर माहिर कानून उमर विक्स ने लेक्चर दिया। एहसान भुट्टा ने प्राइस कंट्रोल सेक्रेटेरिएट में अफसरान के तरबियती सेशंस में ख़ुसूसी शिरकत की।
पंजाब हॉकी एसोसिएशन की सदर ओलंपियन आसिफ बाजवा मुस्ताफी। आसिफ बाजवा ने ذاتی मसरूफियत की बिना पर इस्तीफा दिया। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पहली मेंटोरशिप वर्कशॉप पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एहतमाम किया। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफसल ने सदारत की। प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर आमना एहसन सीमा, प्रोफेसर फारूक शफी भी शरीक थे।